السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ الریحان تجوید سیریز میں آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ دیکھتے ہیں آج ہم سبق نمبر 20 میں کون سا تجوید کا قاعدہ اور مخرج سیکھتے ہیں۔ آج ہم تجوید کے حصے میں قاعدہ نمبر 19 سیکھیں گے اور وہ ہے احکام المیم الساکنہ کا قاعدہ نمبر 3 جو ہے اظہار شفوی۔ ہم نے سیکھا تھا کہ میم ساکنہ کے 3 قاعدے ہیں۔ پہلا قاعدہ تھا ادغام شفوی، جس کا مطلب تھا ملانا۔ پھر ہم نے سیکھا تھا اخفاء شفوی، جس کا مطلب تھا چھپانا، اور اظہار شفوی، جس کا مطلب ہے ظاہر کرنا، وہ ہم آج سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ادغام شفوی کا کون سا حرف تھا؟ میم۔ اور اخفاء شفوی کا حرف ہے با۔ اور اظہار شفوی کے کون سے حروف ہیں؟ باقی سارے حروف میم اور با کے علاوہ۔ چلیں تھوڑا سا پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ المیم الساکنہ جب نیچے دیے گئے حروف میں سے کوئی ایک میم ساکن کے بعد آ جائے تو اس کے 3 اصول ہوتے ہیں۔ کیا ہے؟ جب نیچے دیے گئے حروف میں سے کوئی ایک میم ساکن کے بعد آ جائے تو اس کے 3 اصول یا قاعدے ہوتے ہیں۔ کون سے ہیں وہ؟ با آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اخفاء شفوی۔ میم آ جائے متحرک تو کیا ہوتا ہے؟ ادغام شفوی۔ اور باقی سارے ان کے علاوہ حروف آ جائیں تو کیا ہوگا؟ اظہار شفوی۔ میم ساکن جو ہے وہ کون سا میم ہوتا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا نا، یہ میم جو ہے یہ خالی ہوتا ہے اور اس پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ ہمارا آخری آج کا قاعدہ ہے میم الساکنہ کا، تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم تھوڑی سی پیچھے جو ہم نے کیا تھا اس کی تھوڑی سی ریویژن کر لیتے ہیں۔ تو میم ساکن ایسا میم ہوتا ہے جو خالی ہوتا ہے اور اس پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی، اس پہ کبھی کبھی سکون کا یا جزم کا نشان بھی ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے، میم ایک خالی ہے اور ایک پہ جزم کا نشان ہے، لیکن دونوں ہی میم ساکن کہلاتے ہیں۔ میم ساکن لفظ کے وسط میں اور آخر میں بھی آتا ہے۔ میم ساکن ایک لفظ جو ہوتا ہے نا اس میں بیچ میں بھی آ جاتا ہے، درمیان میں بھی آ جاتا ہے اور آخر میں بھی آتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، چلیں یہ دیکھیں آپ، اس میں کیا ہے؟ یہ میم ساکن لفظ کے بیچ میں آیا ہے۔ یرحمکم، یرحمکم، اور یہاں پر میم ساکن جو ہے وہ آخر میں آیا ہے۔ بینہم، دیکھیں یہاں پر میم ساکن جو ہے وہ بیچ میں آیا، درمیان میں، وسط میں، اور بینہم دیکھیں یہاں پر آخر میں آیا ہے لفظ کے۔ تو میم ساکن لفظ کے بیچ میں بھی آتا ہے اور اس کے آخر میں بھی آتا ہے۔ میم ساکن کے قاعدے الشفوی کیوں کہلاتے ہیں؟ یہ ہم نے دونوں جب قاعدے کیے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا، تو آج پھر سے اس کو دہرا لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائے۔ تو میم ساکن کے قاعدے الشفوی کیوں کہلاتے ہیں؟ کہ میم ساکن کے قاعدوں کو شفوی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ عربی میں 2 ہونٹوں کو شفتان کہا جاتا ہے اور میم ہونٹوں سے ادا ہونے والا حرف ہے،
तो इसके साथ में जो भी कायदे होंगे मीम साकिन के वो शफवी कहलाएंगे, इसलिए हम मीम साकिन के कायदों को अशफवी भी कहते, साथ लगाकर फिर कहते हैं। अच्छा, एक और मैंने आपको इदगाम का नाम बताया था। मीम साकिन का जब हमने इदगाम किया था तो हमने एक नाम सीखा था, एक और क्या सीखा था? मीम मीम साकिन का इदगाम था, इदगाम शफ़ी था, और तीसरा नाम क्या था उसका इदगाम का? इदगाम मुतमाथिलैन, एक जैसे हरूफ के दरमियान इदगाम, क्योंकि मीम साकिन का इदगाम दूसरे मीम साकिन से होता है, इसलिए इसको मीम साकिन के उस कायदे को इदगाम मुतमाथिलैन भी कहा जाता है। ठीक, चलिए ये तो हमारे हो गए पिछले जो कायदे थे उनकी रिवीजन। अब चलते हैं हम आज के कायदे की तरफ। तो मीम साकिन का कायदा अल इज़हार शफ़वी जो है उसका मतलब होता है ज़ाहिर करना। इज़हार का मतलब ज़ाहिर करना, और अगर हम उसको मीम साकिन के कायदे के तौर पर देखें तो क्या होगा? हर्फ के इज़हार या ज़ाहिर करने का मतलब है हर्फ को इसके मखरज से गुन्ना किए बगैर अदा करना। ठीक है, अब मीम को गुन्ना किए बगैर इसके मखरज से अदा करने को मीम साकिन का इज़हार शफ़ी कहा जाता है, क्योंकि हम मीम को बिल्कुल सही पढ़ देंगे उसके मखरज से। और मीम का मखरज क्या है? दो होंठ, अम इसमें हम ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? अम जो भी होगा हम मीम को अम ऐसे करके पढ़ देंगे। थोड़ा सा गुन्ना तो आएगा, क्योंकि मीम जो है उसकी सिफ्त है गुन्ना, जैसे नून की सिफ्त है ना गुन्ना। तो अगर हम अन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा तो गुन्ना आएगा, इसी तरह से मीम में भी आएगा, लेकिन उस गुन्ना को हम खींचेंगे नहीं। चलें देखते हैं अब इज़हार शफ़वी कैसे होता है। ये देखें, मीम साकिन है, और बा और मीम के अलावा बाकी सारे हरूफ में से कोई अगर यहाँ पर आ जाता है तो मीम क्या करेगा? मीम उनको सरपास कर देगा, और हम उस मीम को क्लियरली साफ पढ़ देंगे, यानी मीम को गुन्ना किए बगैर साफ पढ़ा जाएगा। ठीक है, पहले की तरह वो जो है वो बा में नहीं छुपेगा, या वो अगले हर्फ में मुदगम नहीं हो, इसमें मुदगम नहीं हो जाएगा। वो आ जाएगा निकल के, आराम से कहेगा मैं तो यहाँ पर हूँ, मुझे आप लोग इंडिविजुअल समझो और मुझे आप लोग क्लियर पढ़ो। ठीक है, तो ये होगा मीम का इजहार, मीम को क्लियर पढ़ देना। अगर बा और मीम के अलावा बाकी सारे हरूफ आएंगे तो हम मीम को क्लियर पढ़ देंगे। फिर से देखें, ये देखें, ये मीम साकिन था, उसके आगे बा से शुरू होने वाला कोई भी नहीं था लफ्ज, और ना ही मीम से। बा अगर होता तो क्या होता? मीम मीम साकिन का इससे इख्फा हो जाता, और मीम आ जाता मुतहरिक तो दोनों में इदगाम हो जाता। लेकिन जब ये दोनों नहीं आए, इसके बाद को इन दोनों के अलावा कोई दूसरा हर्फ आ गया, तो हमने क्या किया? मीम ने क्या किया? मीम ने कहा मैं तो जी अपना, मैं बा से मैंने डरना है ना मैंने मीम से कुछ करना है, मैंने अब अपने जो है एक पर्सनैलिटी कायम रखनी है, और मुझे अब सब लोग बिल्कुल क्लियरली पढ़ेंगे। ठीक है, और यही हम करेंगे फिर। अगर बा और मीम के अलावा कोई और हर्फ इसके बाद आ जाता है हरूफ तहज्जी में से, तो मीम को बगैर गुन्ना किए हम साफ पढ़ देंगे। इसकी हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। और इजहार शफवी एक और दो लफ्जों के दरमियान में होता है। इदगाम कौन क्या था? दो, दो के दरमियान था ना।
لیکن اظہار شفوی ایک اور دو لفظوں کے درمیان ہوتا ہے. ٹھیک سمجھ میں آیا؟ اب اظہار شفوی کو ہم ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو بہت بہت اچھی طرح سے یاد ہو جائے. میم ساکن کے بعد باقی سب حروف جیسے با اور میم کے بعد باقی سب حروف آئیں تو کیا ہوگا؟ ہم میم کو صاف پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک لفظ میں اور دو لفظوں کے درمیان بھی آتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا میم ساکن ایک لفظ میں اور دو لفظوں کے درمیان بھی آتا ہے. یعنی اور جو اس کا قاعدہ ہے اظہار وہ بھی اسی طرح سے ہوگا. قرآن مجید میں اخفا شفوی کیسے آتا ہے؟ دیکھیں، میم پہ جزم سکون ہوگا اور اس سے اگلے حرف پہ حرکت ہوگی. اس کو غنہ کیے بغیر پڑھا جائے گا. یہ دیکھیے، مرجعکم اس طرح پڑھیں گے، کم بس اتنا. مرجعکم جمیعا، مرجعکم جمیعا، ایسے نہیں کریں گے مرجعکم جمیعا. ٹھیک ہے، ایسے نہیں. مر مر را مرجعکم مرجعکم کم کم بس اتنا. مرجعکم جمیعا. تو یہ ہے، دیکھیں میم کے بعد جیم ہے، نہ با ہے اور نہ ہی میم ہے. تو اس کے علاوہ جو جتنے بھی حروف آئیں گے وہ سب ان سب میں میم ساکن کا اظہار ہوگا. اب تھوڑی مثالیں دیکھ لیتے ہیں ان کی. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اظہار جو ہے میم ساکنہ کا اظہار شفوی وہ ایک لفظ میں بھی آتا ہے اور دو میں بھی. تو ایک لفظ میں کیسے آئے گا؟ یہ دیکھیے، یہ میم ساکن کے بعد زا آیا ہے نا، تو یہ ایک لفظ میں آیا ہے. الا رمزا وَأَمْطَرْنَا، دیکھیں وَأَمْ پا، میم کے بعد پا آ گیا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ یہ اظہار ہے. وَأَمْطَرْنَا وَأَمْطَرْنَا، دیکھیں یہاں پر جو ہے ام میم اور اس کے بعد دال، وَأَمْدَدْنَا ایک ہی لفظ میں آیا ہے. وَأَمْدَدْنَاهُمْ وَأَمْدَدْنَاهُمْ، یہاں بھی دیکھیں میم ساکنہ اور اس کے بعد ہا ہے تو کیا ہوا؟ یہاں پر اظہار ہوگا. اور میم سب میں دیکھیں میم کے اوپر کیا ہے؟ سکون کا نشان ہے نا، جزم ہے. یمہدون یمہدون. امثالکم امثالکم، دیکھیں میم کے اوپر سکون ہے، اس کے بعد سا ہے تو یہ اظہار شفوی ہے. امنا امنا. فَيَمْكُثُ فَيَمْكُثُ. عُمْيٌ 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 عُمْيٌ. یہ تھا ایک لفظ میں اظہار شفوی. تو چلے اب مثالیں دیکھتے ہیں دو لفظوں کے درمیان اظہار کی، اظہار شفوی کی. یہاں دیکھیے میم جو ہے وہ مسہم کے ایک یہ لفظ ہے اس کے آخر میں آیا ہے، اور طائفن جو ہے یہ اگلا جو لفظ ہے وہ اس کا اظہار کا وہ دوسرے لفظ کا پہلا حرف ہے. تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ مسہم طائفن مسہم طائفن مسہم طائفن. یہاں پر دیکھیں مستہم نفحۃ مستہم،
देखिए मीम साकिन और नून दो लफ्जों में है जो ये इजहार शफी है। मस्सतहुम नफहतुन, मस्सतहुम नफहतुन, यहाँ भी देखें मीम साकिन और दाल दो लफ्जों में इजहार है। वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम, वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम वहुम फरिहून। देखिए हुम और फरिहून दूसरा लफ्ज है। वहुम फरिहून वहुम ज़ालिमून, वहुम ज़ालिमून वहुम सागिरून, वहुम सागिरून। तो ये इसकी मिसालें थी। आज हमने मीम साकिना के जो सारे कायदे थे तीनों, वो आज हमारे इख्तिताम को पहुँचे। इंशाल्लाह अगली दफ़ा जो है हम नए कायदे के साथ में अपने प्रोग्राम का जो है वो उसको शुरू करेंगे। अब देखते हैं हम ये मिसालें जो हैं इज़हार की कुरान मजीद में। सूरह फील है, इसको देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। देखें अलम मीम साकिन उसके बाद ता, तो अलम तरा, यहाँ अलम तरा नहीं होगा, अलम मीम पढ़ दिया तरा। आगे चलते हैं। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। देखिए फिर वही है अलम मीम साकिन और या आया है, तो ये इजहार है मीम साकिना का, इजहार शफी है। और ये हम कैसे पढ़ेंगे? अलम यज, अलम यज अल, अलम अलम यज अल। ये देखिए कैदहुम फी, मीम साकिना के बाद फा आया ना, तो ये इजहार होगा। आयत नंबर 3। वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील। देखें अलैहिम मीम साकिन आया, उसके बाद पा है, तो पा जो है वो इजहार का लेटर है मीम साकिना का, तो इसलिए हम यहाँ पर भी अलैहिम तैरन पढ़ देंगे। देखें आयत नंबर 4। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। देखें तरमीहिम, नाउ अब यहाँ पे क्या हुआ? मीम साकिना के बाद बा आ गया, तो कौन सा कायदा लगेगा यहाँ पर? मीम का इख्फा। यहाँ पर मैंने नहीं पढ़ा तरमीहिम बिहिजारतिन, नहीं, यहाँ पर हमें गुन्ना करना है दो हर का। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील। आखिरी आयत है फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। देखिए फजअलहुम मीम साकिन, काफ आ गया, ये इज़हार शफवी है और हम पढ़ेंगे मीम को क्लियर यहाँ पर साफ। फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। तो ये थे हमारे इज़हार शफवी जो हमने आज पढ़ा कुरान में किस तरह से ये आता है। और आगे हम चलते हैं अब अपना, ये मैंने अरबिक का आपको एक जो है वो दिया है सूरह फील का शॉर्ट, देखिए इसको। और बहुत ही कम फ़र्क है अरबिक कुरान और हमारे एशियन इंडो पाक कुरान में, लेकिन फिर भी जो लोग इसके यूज टू नहीं हैं वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने बस आपको दिखाने के लिए यहाँ पर ये रखा था। चलें अब एक गेम खेलते हैं, गेम टाइम।
मीम साकिन की हालत का अंदाज़ा लगाएं। मैं पूछूंगी, आप मुझे जवाब तो नहीं दे सकते, लेकिन आप अपने घर में ही बैठे बैठे इसका जवाब बताइएगा मुझे। ओके, इसमें कौन सा कायदा लगेगा? हुम फीहा, मेरे पढ़ने से ही आपको पता चलना चाहिए। मैंने सही पढ़ा? हुम फीहा, हुम, जबकि मीम के बाद फा आया है। फा कौन सा लेटर है? फा इजहार का लेटर है, तो मुझे मीम को गुन्ना करके नहीं पढ़ना। कैसे पढ़ना है? हुम फीहा, हुम फीहा। मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए गुन्ना पढ़ा था, ताकि आप देखें और फिर समझें उसको। ये ऐसे नहीं होगा हुम फीहा, ये क्या होगा? हुम फीहा। ओके, आगे चलते हैं। कम मिन, ये तो बहुत ही इजी है। देखिए, मीम और मीम एक साथ आए हैं, तो कौन सा कायदा है ये? इदगाम शफवी और इदगाम मुतमासिलैन। गुड, चलें आगे देखते हैं। रब्बहुम बिहिम, रब्बहुम बिहिम, मीम साकिन के बाद बा आया है, तो यहाँ पर कौन सा कायदा होगा? जी, इख्फा, इख्फा शफवी। ओके, अगला देखते हैं। फलम यजिदू, फलम यजिदू, फलम यजिदू, पढ़ने से पता चला जी, ये इजहार शफवी है, क्योंकि मीम के बाद या आया है। देखते हैं ये वाला। यालम, यालम, यालम बी अन्न, यालम बी अन्न, यालम बी अन्न, कौन सा सही पढ़ा मैंने? गुन्ना के साथ पढ़ना चाहिए या इजहार है, क्योंकि मीम के बाद बा आया है? जी, ये क्या है? ये इख्फा शफवी है और इसको गुन्ना के साथ पढ़ना है। दो हरकत गुन्ना। या अलम, या अलम, या अलम, या अलम बी अन्ना, या अलम बी अन्ना। ओके, देखते हैं ये। लहुम मगफिरतुन, लहुम मगफिरतुन, जी ये क्या है? ये इदगाम शफवी है। तो जिन 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 स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही समझा जाना, उनके लिए स्टार्स। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसानी करे आप सब लोगों को, और मुझे भी समझ बूझ अता फरमाए अपनी किताब के उसूलों की। आमीन। तो अगली सेगमेंट की तरफ, हिस्से की तरफ चलते हैं, जो कि है मखारिज। और मखरिज में हम पढ़ रहे हैं जुबान, लिसान। हमने पढ़ा था कि जुबान के 5 हिस्से हैं और उसमें 10 मखरिज हैं और उनसे 18 हरूफ निकलते हैं। और कौन से 5 हिस्से हैं? अक़्सुल लिसान, वसतुल लिसान, हाफतुल लिसान, तरफुल लिसान और रासिल लिसान। जुबान का पिछला हिस्सा, जुबान का दरमियानी हिस्सा, जुबान के 2 किनारे, जुबान की नोक का हिस्सा और जुबान का सर। तो हमने जो है वो क्या क्या कौन कौन से कर लिए हैं? हमने कॉफ काफ कर लिया है, हमने और कौन सा कर लिया है? हमने या जीम शाद वसतुल लिसान भी कर लिया है, हमने दौद और लाम भी कर लिया है, हाफतुल लिसान। और उसके बाद हमने जो है वो आज क्या करना है? आज हमने नून का मखरिज देखना है। ठीक है, तो हम आज चलते हैं नून की मखरिज की तरफ। तो मखरिज लिसान, जुबान, 10 मखरिज, 18 हरूफ। आज हम करेंगे अल-लिसान का तरफुल लिसान, और हम करेंगे नून का मखरज और
نون کا جو مخرج ہے وہ بہت آسان ہے، ہم بہت اچھے طریقے سے نون جو ہیں وہ بولتے ہیں، پروناؤنس کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے حروف تہجی میں نون جو ہے وہ ہمارے لیے بولنا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ تو نون جو ہے وہ کس طرح ادا ہوتا ہے؟ نون کی زبان کی نوک جو ہے اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے سامنے کے دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے، لام کے مخرج سے تھوڑا سا پیچھے۔ تو لام کے مخرج کے تھوڑا سا پیچھے جو ہے وہ جو ہے اس طرف لام ذرا تھوڑا اوپر ہوتا ہے، نون اس طرح ہوتا ہے نیچے، تو تھوڑا سا نیچے جو ہے وہ نون جو ہے ادا ہوتا ہے، ان ان۔ اچھا، نون کی ایک بہت ہی مزیدار سی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب زبان اپنے مخرج کو لگتی ہے نا یہاں پر مسوڑوں کے ساتھ، تو جو نون کی آواز ہے نا وہ بند ہو جاتی ہے، آواز نکل ہی نہیں سکتی۔ اور جب بند ہو جاتی ہے تو آواز کیا کرے؟ لیکن آواز جو ہے وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، اور نون کی آواز کیا ہے؟ اس کا غنہ۔ وہ کیا کرتی ہے؟ وہ واپس جا کر یہاں سے ادھر سے ناک کے ذریعے باہر آ جاتی ہے، تو اسی لیے جو غنہ ہے وہ ہمیں سنائی دیتا ہے آخر میں۔ دیکھیں، ان ان ہم نے زبان رکھ کے بند کر دیا راستہ، تو نون کا جو غنہ ہے وہ اپنا راستہ نکال کے ناک کے ذریعے باہر آ جاتا ہے۔ بولیے آپ، ان ان۔ دیکھیں آپ کو یہاں پر نا جھنجھناہٹ سی محسوس ہوتی ہوگی، تو یہی جو ہے یہ غنہ کا مخرج ہے، خیشوم۔ دیکھیں ہم نے پڑھا تھا نا، اپنے سب سے پہلے شاید مخرج میں پڑھا تھا۔ تو یہ دیکھیں، حروف نون کی جو صفت ہے غنہ، اس کی آواز کا نکلنا، یہ دیکھیں آواز آتی ہے یہاں سے ٹکراتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے ٹکرا کر وہ ناک کے ذریعے باہر نکل جاتی ہے، اور اسی سے غنہ جو ہے وہ ہمیں سنائی دیتا ہے۔ نون کی ادائیگی میں ہم کیا غلطیاں کرتے ہیں؟ جب نون ساکن ہو تو اس پر قلقلہ کر دیتے ہیں۔ قلقلہ میں نے آپ سے کہا تھا، سمجھایا تھا نا، قلقلہ کا مطلب ہے اس کو اس کے مخرج سے ہلا کر پڑھنا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے انعمت، ان ان۔ اس کو کیسے پڑھنا؟ ان ان، یہ مخرج سے ہلا دیا ہم نے، ان 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 ان۔ انعمت، انعمت علیہم، آپ نے سنا ہوگا اکثر لوگ ایسے پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ یہ کیا ہے بائی دا وے؟ نون کا اظہار ہے۔ ابھی ہم نے کتنی پریکٹس کی ہے نا، یہ اسی طرح سے پڑھنا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد عین ہے نا، تو کیا ہے؟ اظہار کا لیٹر ہے عین، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، انعمت، 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 ٹھیک ہے۔ اچھا، اور کیا کرتے ہیں؟ رکنے کی صورت میں نون غنہ کو نہ پڑھنا۔ اب یہاں دیکھیے آخر میں نون ہے نا، اور اس کے اوپر تشدید ہے، شدہ ہے۔ اب ہم جب رکتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، فتحہ نہیں پڑھتے، جو زبر اڑا دیتے ہیں اور سکون ڈال دیتے ہیں۔ تو کیسے پڑھنا چاہیے؟ منہن، منہن۔ تو کیسے پڑھتے ہیں؟ غلطی کیا کرتے ہیں؟ منہن، منہن۔ اسی ایک ساکن جیسا اس کو بھی پڑھ دیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس کو زور دے کے پڑھنا چاہیے، غنہ کرنا چاہیے، کیونکہ تشدید کا حق دینا ہے ہم نے۔ منہن، 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 ایسے نہیں، منہن، ہن، ہن، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تیسری غلطی کیا ہوتی ہے؟ جب باریک نون کے بعد موٹا حرف ہو تو نون کو موٹا پڑ جاتے ہیں۔ اب صاد جو ہے وہ موٹا پڑھے جانے والا، پر پڑھے جانے والا حرف ہے نا، ہم نے پڑھا تھا۔ اب کیا کرتے ہیں؟ نفس،
नस पढ़ना ना, नून लाइट, साद हैवी। नस्रुल्लाहि, नस्रुल्लाहि, नस, नस कैसे पढ़ जाते हैं? नौ, नस्रुल्लाहि, नस्रुल्लाहि, नस, न न न न, हमने हैवी कर दिया नून को। न न, नस्रुल्लाहि, ठीक है। तो ये गलती है जो हम करते हैं नून को पढ़ने में। अब देखते हैं थोड़े से हरूफ नून की मिसालें। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह, या अय्यतुहन, हन, हन, नफ्सुल मुतमइन्नह, अच्छे से गुन्ना करें। हमने नून और मीम जो था तशदीद वाला जो किया था, याद है हमने किया था, यहाँ पर आपने उसी का इस्तेमाल करना है, उसका हक अदा करना है। अफ़अन्त तुन्क़िज़ु मन फ़िन्नार, अफ़अन्त तुन्क़िज़ु मन फ़िन्नार। चलिए मैं फिर पढ़ती हूँ, थर्ड वाला। अफ़अन्त तुन्क़िज़ु मन फ़िन्नार, अफ़अन्त तुन्क़िज़ु मन फ़िन्नार। देखिए यहाँ पर हमने खूब नून को तशदीद के साथ पढ़ा था, इज़हार किया था ना। या अय्यतुहन नफ्सु, यहाँ पे क्या है? अंता, यहाँ पे नून छुपाया जा रहा है। तो छुपाया जा रहा है ना। यहाँ भी म छुपाया जा रहा है, बट फिन्नार इजहार है, अच्छे से पढ़ना है। तीसरी मिसाल देखते हैं। तअकुलु मिन्हु अन्आमुहुम, तअकुलु मिन्हु, तअकुलु मिन्हु क्या है? यहाँ पर नून के बाद हा है, तो नून का इजहार शफवी है। तअकुलु मिन्हु अन्आमुहुम, तअकुलु मिन्हु अन्आमुहुम, तअकुलु मिन्हु अन्आमुहुम। तो ये था हमारा आज का सबक नंबर 20, और आज हमारा मीम साकिना की जो 3 कायदे थे वो पूरे हुए। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमको उसकी किताब खूबसूरत तरीन तरीके से पढ़ने की तौफीक और आसानियाँ अता फरमाए, और हम अपने नए सबक के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक सईद को इजाज़त दें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।